विद्यार्थी मित्रों, આપણે गई टेस्ट में एक त्रीजो एमसीक्यू હતો કે एक पदार्थ है ये अर्धवर्तुळाकार पथ पर गति करे छे અને 5 मीटर जेटलू अंतर कापे छे। तो एनी पथ लंबाई अपना माटे अर्धवर्तुळाकार पथ पर एटले पायर जेटली थाय। आखू वर्तुळ एटले 2 पायर थाय। अर्धवर्तुळाकार पर एटले पथ लंबाई पायर जेटली थाय अने जे केटली छे 5 मीटर जेटली थाय। बराबर। अने अर्धवर्तुळाकार पथ पर स्थानांतर केटलू थाय 2r जेटलू थाय। अहींथी अहींया डायरेक्ट जेटलू थाय। तो आपणे छे तमने ख्याल होय तो आपणे गणाव्यो तो जे एमसीक्यू एक पथ लंबाई अने स्थानांतर बेनु गुणोत्तर आपने π/2 मळे। π/2 एटले के 3.14 पाई एटले 3.14 थाय। बराबर। अथवा तो 22/7 थाय। पाई एटले 22/2 अहींया 2 छे ज। बराबर। तो सॉरी 22/7 तो अहींया जवाब आवशे 11/7। આવી રીતે પથ લંબાઈ અને સ્થાનાંતરનો ગુણોત્તર π/2 અને π/2 એટલે 11/7 એટલે કે 1.57 જેવો આપણને જવાબ પ્રાપ્ત થાય। હવે આપણે છે આજની ટોપિકની વાત કરીએ તો ઢાળ અને અંતઃખંડ જે આપણે જી નીટના આપણો જે લીથો છે એ લીથામાં બીજા પેજ ઉપર डाबी बाजू नीचे ढाळ अने अंतःखंड करीने आपणो टॉपिक है जेना उपर आधारित आपणे चर्चा आजनी करवाना छीए। ढाळ अने अंतःखंडनी समजूती। ओम सामान्य रीते गणित प्रमाणे आपणे थोड़ो गणितनो अभ्यास ज करवानो थाय छे हकीकतमां, पण ढाळ अने अंतःखंड आपणे थोड़ो घणो धोरण 10 અને 9 ના ગણિતમાં પણ ઉલ્લેખ આવી ગયેલો છે। પણ આપણે આ ઢાળ અને અંતઃખંડની જે સમજૂતી છે એની જે રજૂઆત છે એ આપણે થોડા એંગલ ચેન્જ કરી અને ફિઝિક્સના એંગલથી આપણે ચર્ચા કરવી છે। તો તેમાં અહીંયા છે એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન જો આપણે એક તૈયાર કરીએ કે અહીંયા છે આપણો સુરેખ પથ પર ગતિ આપણું ચેપ્ટર છે। તેમાં પદાર્થ છે એ એક્સ અક્ષ ઉપર ગતિ કરે છે। अभी આપણે विचार करिए अहींया छे t=0 समय। t=0 समय पदार्थ अहींया उगम बिंदु पर है। पहली सेकंडे अहींया है, बीजी सेकंडे अहींया है, त्रीजी सेकंडे अहींया है। આવી રીતે આપણે विचार करिए एना माटे एक समय अने स्थाननुं एक टेबल बनावीए। समय अने स्थाननुं आपणे एक टेबल बनावीए छे। समय t=0 समय एटले शरूआतनो समय कहेवाय, एने 0 समय कहेवाय। पहली सेकंड, बीजी सेकंड, त्रीजी सेकंड। बराबर। तो एक्स अने आपणे स्थान वडे दर्शावेलुं छे। तो बराबर जोवो जोईए t=0 समय स्थान 0 है। पहली सेकंडे 1 है, बीजी सेकंडे 2 है, त्रीजी सेकंडे 3 एकम जेटलुं स्थान है। એટલે એનો મતલબ કે પદાર્થ પહેલાં અહીંયા હતો, પછી અહીંયા આવ્યો, પછી અહીંયા આવ્યો અને ત્યાર પછી અહીંયા પહોંચી ગયો છે। બરાબર। તો આપણી છે ઝડપ અને વેગના મૂલ્યો વિચાર કરીએ તો વેગ એટલે કે એકમ સમયમાં પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર। તો આ સેકન્ડે પદાર્થે કેટલું સ્થાનાંતર કર્યું વિચાર કરો 1। આ બીજી સેકન્ડ એટલે 1 સેકન્ડ જ કહેવાય। तो बीजी सेकंडे पदार्थे केटलुं स्थानांतर कर्युं 1, कारण के 1 एकम हतुं पछी 2 थयो तो स्थान में फेरफार एटले स्थानांतर केटलुं थयुं हकीकतमां 1 एकम जेटलुं थयुं। बराबर। तो त्रीजी सेकंड एटले 1 सेकंड ज कहेवाय अने ए त्रीजी सेकंडे पण स्थानांतर केटलुं थाय छे 1। आम स्थानांतर दर सेकंडे स्थानांतर 1 एकम छे અને દર સેકન્ડે થતા સ્થાનાંતરને આપણે વેગ કહેવાય અને વેગ દરેક સમયે દરેક સેકન્ડે અચળ રહે છે। તો આ અચળ વેગ ઉપર આધારિત આપણે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ બનશે।
स्थान विरुद्ध समयનો आलेख। एक स्थान टी समय, आ समय अहींया 1 2 3 आपणे આવી રીતે દર્શાવીએ। પછી अहींया छे आपणी पासे भाई धारो के 1 2 3, तो આવી રીતે છે जो आलेख આપણે जो विचार करिए, आ डोटेड लाइन આપણે जो तैयार करिए, આવી રીતે છે આમ ડોટેડ લાइन આપણે આલેખ હોય છે, તમને ખબર હોય તો અહીંયા આલેખ પેપરમાં કંઈ આલેખ દોરવાની જરૂર નથી, સમજવા માટે આપણે વાત કરીએ। ટી બરાબર 0 સમય, સ્થાને 0, પહેલી સેકન્ડે 1, બીજી સેકન્ડે 2, ત્રીજી સેકન્ડે 3, એટલે આવી રીતે આપણે એક આલેખ મળે, જે આલેખ આપણે સુરેખ પ્રાપ્ત થાય। तो जेमा आ एक बिंदुना याम, आ बी बिंदु ने पी वडे दर्शावो, तो पी बिंदुना याम शुं छे अत्यारे 3 एक्सियम छे। एक्सियम एटले समय छे, बराबर, अने स्थान छे आ एक्स एटले स्थान छे, बराबर, ध्यान आपजो, आ कोई एक्स अक्ष नथी, बराबर, आ स्थान छे। अने वायाम तरीके अहींया शुं छे 3, टूंकमां छे अत्यारे वायाम एटले स्थान छे अने एक्सियम एटले समय छे। तो આવી રીતે થયું। तो ढाळ આપણે આનો શોધીએ, તો ઢાળ લેવા માટે આપણે તમને ખબર હોય તો આવી રીતે આમ કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવીએ, જો આવી રીતે આમ, એમાં આ બાજુની લંબાઈના છેદમાં આ બાજુની લંબાઈ, એવી રીતે કરીને આપણે ઢાળ શોધીએ છીએ। તો તેમાં અત્યારે જો વિચાર કરો તો ઢાળ બરાબર જો વિચાર કરો, આ બાજુની લંબાઈ કેટલી થાય 3, અને આ બાજુની લંબાઈ કેટલી થાય 3, 3/3, એટલે આ 3 હકીકતમાં આ બાજુની લંબાઈ એટલે શું હતી, હકીકતમાં આ બિંદુનો વાયામ હતો, અને આ 3 એટલે કે એ બિંદુનો एक्सियम એટલે કે સમય હતો, બરાબર। તો 3/3 એટલે 1 મળે। આ વાયામ તરીકે સ્થાન એટલે સ્થાનનો ફેરફાર મળે છે, અને एक्सियम તરીકે સમય મળે છે, સ્થાનનો ફેરફાર અને એ માટે લાગતો સમયનો ગુણોત્તર, એટલે આ ઝડપ મળી જાય। आम स्थान विरुद्ध समयना आलेखनो ढाळ शोधो तो तमने शुं मळशे, वेगनुं मूल्य प्राप्त थई जाय 1 मीटर प्रति सेकंड, कारण के आ स्थानांतर मीटर में अने आ छेदमां समय ए सेकंड में छे। फरीथी बात करिए, ढाळ शोधवा माटे आपणे नाना हता त्यारे आपणे तमने याद होय तो कोईपण आलेख छे एमां आवी रीते काटकोण त्रिकोण बनावता અને આ બાજુના છેદમાં આ બાજુ લેતા, એટલે તો આપણને શું મળતા, ઢાળ મળી જતો, બરાબર। એવું કંઈક આપણે શીખેલા છીએ, એનું જ આપણે રિવિઝન કરીએ છીએ। પણ નવું શું શીખ્યા આપણે, સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખનો ઢાળ શોધો તો વેગ પ્રાપ્ત થાય છે, અને સાથે સાથે ઢાળે શોધવાની આપણે રીતે શીખીએ છીએ, બે કામ કરીએ છીએ હકીકતમાં। તો અત્યારે ફાઇનલી વાત એવી થઈ કે સ્થાન વિરુદ્ધ સમયના આલેખનો ઢાળ શોધો એટલે वेग मळी जशे। टूंकमां फाइनली बात आपणे आवी रीते करी शकाय के भाई आवी रीते छे, आ एक आलेख जो गणित प्रमाणे जो विचार करिए, टोटली लखी पण नाखीए कि गणित प्रमाणे आपणे विचार करिए, तो धारो के आवी रीते कोई रेखा छे अने एना कोई बिंदुना याम एनो एक्सियम एक्स है और वायाम वाय है, तो ढाळ बराबर ढाळ ने एम वडे दर्शाववामां आवशे। ढाळ एम बराबर वायामना छेदमां एक्सियम करी नाखो એટલે ढाळ मळी जाय। पण आलेख है ये खास बाबत के उगम बिंदुमांथी आलेख पसार थतो होवो जोईए। અહીં લખી કાઢીએ કે આલેખ ઉદ્ગમમાંથી पसार थाय त्यारे, जो आलेख उगम बिंदुमांथी पसार थतो होय तो आपणे आवी रीते विचार करी शकाय। तो अहींया छे फाइनली बात एवी थई के आलेख उगम बिंदुमांथी पसार थाय छे, बराबर। उगम बिंदुमांथी पसार थाय तो एवी रेखाना कोईपण बिंदुना यामनो वायामना छेदमां एक्सियम कर नाखो એટલે आपणे ढाळ मळी जशे। पण ए सिवाय बीजो आपणे जो डेमोन्स्ट्रेशन जो विचार करिए, जेमां हूँ अत्यारे सीधू आपणे स्थान जो दर्शावी दो,
જોજો બરાબર ટી બરાબર આ ટી સમય અહીંયા લીધો છે અને સ્થાનને એક્સ વડે દર્શાવ્યું છે, જે સ્થાન આપણે મીટરમાં આપણે દર્શાવ્યું એવું આપણે લખી કાઢીએ. ટી બરાબર 0 સમય 1, 2 અને 3 સેકન્ડ. ટી બરાબર 0 સમય સ્થાન 2 એકમ છે, એક અહીંયા 3 એકમ સ્થાને, એટલે કે શરૂઆતમાં અહીંયા છે, પછી પહેલી સેકન્ડે અહીંયા પહોંચ્યો. તો એનો મતલબ એવો થયો કે પહેલી સેકન્ડે એટલે કે એકમ સમયમાં કેટલું સ્થાનાંતર કર્યું એને. વેગની વ્યાખ્યા બહુ સિમ્પલ, એકમ સમયમાં થતા સ્થાનાંતરને વેગ કહેવાય. આ એકમ સમય છે, એકમ સમયમાં કેટલું સ્થાનાંતર થાય છે 1 મીટર. તો પહેલી સેકન્ડે વેગ કેટલો થયો 1. ત્યાર પછી જો આપણે વાત કરીએ અહીંયા 4 લખીએ તો બીજી સેકન્ડે અહીંયા પહોંચ્યો, એનો મતલબ કે તો બીજી સેકન્ડે દરમિયાન, બીજી સેકન્ડ એટલે 1 સેકન્ડ જ કહેવાય, દરમિયાન સ્થાનાંતર કેટલું થાય 1 મીટર થાય, બરાબર. ત્યાર પછી ત્રીજી સેકન્ડે 5 એકમ સ્થાને પહોંચ્યો એટલે અહીંયા પહોંચ્યો. તો આ 1 સેકન્ડ દરમિયાન કેટલું સ્થાનાંતર થયું 1. આમ સમજાવવા માંગે છે કે દરેક સેકન્ડે સ્થાનાંતર 1 મીટર છે. તો દરેક સેકન્ડે સ્થાનાંતર સરખું રહે છે, એટલે એનો મતલબ એવો થયો કે દરેક સેકન્ડે વેગ અચળ રહે છે. આપણે બધા અચળ વેગના અત્યારે ઉદાહરણો વિચાર કરીએ છીએ. દર સેકન્ડે સ્થાનાંતર એક સરખું થતું જાય છે. તો એના માટેનો આલેખ આપને કેવો મળે, એના માટેનો આલેખ આપણે વિચાર કરીએ. હવે ધારો કે જે આલેખ આવે તમને એનો ઢાળ ખબર પડી ગઈ. દર સેકન્ડે થતા સ્થાનાંતરને વેગ કહેવાય. તમે ડેટા ઉપરથી જ રિયલાઇઝ કરી નાખ્યું કે દર સેકન્ડે સ્થાનાંતર કેટલું થાય છે 1 મીટર જેટલું થાય છે. તો વેગ અત્યારે 1 મીટર પર સેકન્ડ છે, એટલે એનો મતલબ કે જે આલેખ આવશે એના ઢાળનું મૂલ્ય 1 આવશે, બરાબર. તમને ફિઝિક્સ જો ખબર હોય તો મેથેમેટિક્સ સહેલું પડી જાય, એના જેવી વસ્તુ છે. જો કેવી રીતે આપણે જો રસ્તો આપણે વિચાર કરીએ, આમાં છે ભાઈ ધારો કે આ 1, આ 2, આ 3, અહીંયા 1, 2, 3, 4, 5 આવી રીતે આ સ્થાન છે ભાઈ. અહીંયા અહીં લખી નાખીએ કે આ x એટલે સ્થાન છે અને t એટલે સમય છે, બરાબર. તો t બરાબર 0 સમયે સ્થાન કેટલું હતું 2 એકમ સ્થાન હતું. જોજો બરાબર, t બરાબર 0 સેકન્ડે સ્થાન કેટલું હતું 2 એકમ જેટલું સ્થાન હતું. પહેલી સેકન્ડે 3 એકમ જેટલું, બીજી સેકન્ડે 4 એકમ જેટલું, ત્રીજી સેકન્ડે 5 એકમ જેટલું. એટલે કે અહીંયા ક્યાંક આપણે વિચાર કરી શકાય. તો આનો આપણે જો આ રેખા બનાવી, આવી રીતે કંઈક રેખા બની જાય. જો આ બધા રેખાના બિંદુઓ થયા, તો આનો ઢાળ શોધીએ. ડાયરેક્ટ આવી રીતે કોઈ બિંદુને અહીંયા આમ કરવાથી નહીં મળે. ધારો કે આ બિંદુને અહીંયા આમ શું છે અત્યારે તમે વિચાર કરવો જોઈએ. આ બિંદુને અહીંયા આમ છે અત્યારે ભાઈ x આમ છે 3 અને y આમ છે 5. આ પી બિંદુના ડાયરેક્ટ યામનો, વાયામનો અને એક્સયામનો ગુણોત્તર લ્યો તો જવાબ તમને 1 નહીં મળે. એનો મતલબ કે હજી આમાં કંઈક ફેરફાર કરવો પડે. તો અહીંયા છે આપણે શું કરવું પડશે, સામાન્ય રીતે સંજોગોમાં ઢાળને આપણે એમ વડે દર્શાવીએ છીએ. તમને ખબર જ છે કે આ ઢાળનું મૂલ્ય કેટલું આવવું જોઈએ 1 આવવું જોઈએ. કારણ કે તમને એટલું ખબર છે ડેટા ઉપરથી કે દરેક સેકન્ડે સ્થાનાંતર કેટલું થાય છે 1 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો હવે આ આલેખ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર નથી થતો, તો ખાલી વાયામના છેદમાં એક્સયામ કરવાથી ઢાળ પ્રાપ્ત નહીં થાય. તો કેવી રીતે આવશે જુઓ. તો તમને એક જવાબ લેવા માટે તમારે શું કરવું પડશે, આ 5માંથી આ 2 બાદ કરવા પડશે તો 3 થઈ જાય. 5માંથી 2 બાદ કરી દીધા એટલે 3 થઈ જાય. અને આ છે આપણા માટે એક્સયામ એટલે 3. કર્યું શું, આ જે 2 છે એ 2ને આપણે c વડે દર્શાવી દઈએ. ચાલો તમે શું કર્યું, આ જે વાયામ હતો આ c એટલે કે આ રેખાનું આ એક છેદન બિંદુ થયું હકીકતમાં. આમથી આમ રેખા પસાર થાય છે, એ વાય અક્ષ ઉપર જ્યાં છેદે એનું નામ આપણે પાડી દઈશું અંતઃખંડ. અંતઃખંડ રેખાના વાય અક્ષ પરના છેદન બિંદુના યામ
રેખાના વાય અક્ષ પરના છેદન બિંદુના યામ. ટૂંકમાં આપણે શું કર્યું, જો ફોર્મ્યુલા કંઈક આવી બને, અહીંયા 5 છે એટલે કે રેખા પરના કોઈ બિંદુના વાયામ થયો, પછી આ સી એટલે અંતઃખંડ છે એને સી વડે દર્શાવ્યો, અને એક્સિયામ હતો એટલે ઢાળ એમ બરાબર આવી રીતે આપણે એક સમીકરણ મળી જશે. તો આ વ્યાપક સમીકરણ છે. આમાં જો વિચાર કરો તો આમાં અંતઃખંડનું મૂલ્ય 0 થાય. આ રેખાનો વાય અક્ષ પરનો છેદન બિંદુનો યામ શું છે, ઉગમ બિંદુમાં જ પસાર થાય એટલે ત્યાં 0 આવશે. અહીંયા અંતઃખંડ અહીંયા શું આવશે, 0 પ્રાપ્ત થશે. તો ફાઇનલી વાત એવી થઈ કે આવી રીતે ફાઇનલી આપણે કોઈ પણ રેખા એટલે સીધી લીટીમાં કોઈ આલેખ પ્રાપ્ત થતો હોય એના માટે ઢાળનું આપણે સમીકરણ આપણે આવી રીતે વિચાર કરી શકાય. તો અહીંયા છે હવે ફાઇનલી વાત એવી થાય કે ભાઈ હવે કોઈ પણ આલેખ આવી રીતે પસાર થતો હોય, આ જે રેખા છે આ વાય અક્ષ, આ એક્સ અક્ષ, પછી અહીંયા કોઈ પી બિંદુ છે એનું એક્સયામ એક્સ છે ને વાયયામ વાય છે. આ રેખા વાય અક્ષ ઉપર જે બિંદુ પાસે છેદે છે તેને આપણે અંતઃખંડ સી વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો આપણા પાસે ઢાળનું સમીકરણ શું થયું, ઢાળ એમ બરાબર વાયના છેદમાં સીના છેદમાં એક્સ આપણે આમ લખીએ કે વાયામ માઇનસ અંતઃખંડના છેદમાં એક્સયામ. કોઈ વાયામ કયો લેવાનો, કોઈ બિંદુ રેખા પરના કોઈ બિંદુનો વાયામ, રેખા પરના કોઈ બિંદુનો એક્સયામ, અને જ્યાં આ છેદન બિંદુ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં આપણે છે વાય અક્ષ ઉપર જ્યાં છેદે તે અંતઃખંડ. તો ફાઇનલી આપણે છે આ સમીકરણ શું મળે, જો એક્સને આપણે આ બાજુ લઈ જાવ તો આ છે આપણા માટે mx થઈ જાય. જો આ એક્સ આ બાજુ લઈ ગયા, mx બરાબર વાય માઇનસ સી. ત્યાર પછી આપણે પાસે જો સીને આ બાજુ લઈ જાઓ તો વાય બરાબર એક સમીકરણ મળે, વાય બરાબર mx પ્લસ સી. આને આપણે રેખાનું સમીકરણ કહેવાય. એમ દરેક આકારના ગણિતમાં સમીકરણો હોય છે, દરેક આકારના સમીકરણો હોય, વર્તુળના હોય, પછી પરવલય, ઉપવલય, અતિવલય, ગમે તે જે આકાર હોય એના. અત્યારે આપણે છે રેખાનું સમીકરણ પ્રાપ્ત કર્યું છે, જેમાં રેખા પરના કોઈ બિંદુનો વાયામ એટલે વાય, એક્સ એટલે રેખા પરના કોઈ બિંદુનો એક્સયામ, એમ એટલે ઢાળ, સી એટલે અંતઃખંડ. અંતઃખંડની બરોબર છે વિચાર કરી લેવો, અંતઃખંડ એટલે રેખાના વાય અક્ષ પરના છેદન બિંદુના યામ. આ બરોબર છે, આપણે યાદ હોવું જોઈએ. ત્યાર પછી અહીંયા બીજું એક ઉદાહરણ આપણે લઈએ. જો આપણે અત્યારે તમને ખ્યાલ હોય તો કોર્સ આ ચાલે છે, ડાયરેક્ટ હું તમને છે આવી રીતે રેખા દોરીને ઢાળ બરાબર એમ બરાબર વાયના છેદમાં એક્સ તો એ તમારે ગોખવા જેવી વસ્તુ થઈ જાય. પણ તમે કંઈક રિયલાઇઝ કરો કે હકીકતમાં મેથેમેટિક્સનું ઉદ્ભવ ક્યાં છે, એટલા માટે આ ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે. થોડોક વિચાર કરીએ છીએ કે જેથી આપણને ખ્યાલ આવે, બરાબર. તો ત્યાર પછી જો એક હજી વિચાર કરીએ આપણે માત્ર એક જ ધૂન લઈને બેસવાનું છે હકીકતમાં, કે એકમ સમયમાં પદાર્થે કરેલું સ્થાનાંતર એટલે કે વેગ. બસ આટલું વિચાર કરી નાખો એટલે તમારા માટે ગણિતના નવા છે મુદ્દાઓ તૈયાર થતા જાય છે અત્યારે. તો અહીંયા એક બીજું ડેમોન્સ્ટ્રેશન જો વિચાર કરીએ, એક ઉદાહરણ છે. તો અહીંયા છે ટી બરાબર 0 સમય, પહેલી, બીજી, સેકન્ડ, આવી રીતે વિચાર કરીએ. તો ટી બરાબર 0 સમય પદાર્થ 5 એકમ સ્થાને છે, એટલે ધારો કે અહીંયા છે જોજો બરાબર, પછી 4 એકમ સ્થાને આવ્યો, પહેલી સેકન્ડ એટલે અહીંયા આવ્યો. તો સ્થાનાંતર કેટલું થયું બરાબર વિચારો. આ 1 સેકન્ડ દરમિયાન સ્થાનાંતર કેટલું થયું, -1 થયું. સ્થાનમાં થતો ફેરફાર એટલે અંતિમ સ્થાન માઇનસ પ્રારંભિક સ્થાન, એટલે સ્થાનાંતર અંતિમ સ્થાન છે 4, પ્રારંભિક સ્થાન છે 5, 4 - 5 એટલે -1 આવશે. એટલે સ્થાનાંતર થયું આપણા માટે -1 જેટલું સ્થાનાંતર થાય. 4માંથી 5 ગયા, -1 એકમ જેટલું સ્થાનાંતર. તો 1 સેકન્ડમાં થતું સ્થાનાંતર ને વેગ કહેવાય. તો અહીંયા વેગ આવશે -1 આવશે. હવે ખાસ બાબત એ છે
એનો મતલબ કે જો આનો x વિરુદ્ધ t નો એટલે કે y અક્ષ ઉપર સ્થાન લીધો અને x અક્ષ ઉપર સમય t લીધો અને જો આલેખ દોરીએ તો આલેખનો ઢાળ ઋણ પ્રાપ્ત થતો હોવો જોઈએ. આલેખનો ઢાળ એ ઋણ પ્રાપ્ત થશે આ કિસ્સામાં. શું કામે? કારણ કે ઢાળ એ જ આપણા માટે વેગ પ્રાપ્ત થાય છે. ઢાળ એ જ આપણા માટે શું છે? વેગ છે. તો બરાબર જો વિચાર કરીએ આપણે અહીંયા 3 એકમ, તો આ જે પણ 1 સેકન્ડ થઈ પહેલેથી બીજી સેકન્ડ એટલે 1 સેકન્ડ જ થઈ. એ 1 સેકન્ડમાં સ્થાનાંતર કેટલું થયું? આ 1 સેકન્ડમાં સ્થાનાંતર કેટલું થયું? 3માંથી 4 બાદ એટલે -1 એકમ જેટલું થયું. એવી રીતે અહીંયા 2 આવશે. આમાં દરેક સેકન્ડે છે -1 એકમ. માઇનસ શું કામ છે સ્થાનાંતર? કારણ કે અહીંયા આપણે કહી શકાય કે દરેક તબક્કે આપણે એમ વિચાર કરી શકાય કે ભાઈ પહેલાં 5 એકમ સ્થાને હતો, પછી 4 આવ્યો, પછી 3 આવ્યો, પછી 2 આવ્યો. એનો મતલબ કે પદાર્થ છે ઋણ x અક્ષ તરફ ગતિ કરે છે અને ઋણ x અક્ષ તરફ ગતિ દર્શાવવા માટે વેગ ઋણ પ્રાપ્ત થાય છે અથવા તો લઈએ છીએ. બરાબર? તો અહીંયા છે ફરીથી વેગ સદિશ રાશિ છે એટલે સદિશ દર્શાવવા માટે, દિશા દર્શાવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ? ધન x અક્ષ તરફનો વેગ ધન, ઋણ x અક્ષ તરફનો વેગ ઋણ આપણે વિચાર કરીએ છીએ. તો અહીંયા છે આપણા માટે ધારો કે વિચાર કરો તો આના માટેનો આલેખ જો બનાવો તો કંઈક આ ટાઈપનો આલેખ આપણે જો વિચાર કરી શકાય. તો આનો આલેખ આપણે છે ભાઈ આ 0, આ 1, 2, 3, 4, 5, પછી આ 1, 2, 3. બરાબર? તો અહીંયા ફાઇનલી શું થશે? t બરાબર 0 સમય પદાર્થ ક્યાં છે જોવો જોઈએ. t બરાબર 0 સમય પદાર્થ છે એ 5 એકમ સ્થાને છે. જોજો પહેલી સેકન્ડે ક્યાં છે? 4 એકમ સ્થાને, બીજી સેકન્ડે 3 એકમ સ્થાને, ત્રીજી સેકન્ડે 2 એકમ સ્થાને છે. પહેલી સેકન્ડે 4 એકમ સ્થાને, બીજી સેકન્ડે 3 એકમ સ્થાને અને ત્રીજી સેકન્ડે 2 એકમ સ્થાને છે. એટલે કે ફાઇનલી કંઈક આપને આવી રીતનો એક આલેખ પ્રાપ્ત થાય. આમાં છે ઢાળનું મૂલ્ય કેવું મળશે તમને? ઋણ પ્રાપ્ત થશે. એટલે આવી રીતે આમાંય ઢાળ લેવા માટે આમ ત્રિકોણ બનાવીએ જ છીએ, પણ ઢાળ આમાં કેવો મળશે? ઋણ પ્રાપ્ત થશે. આમાંય આપણે શું કરી શકાય? જે આપણે કીધું એ મુજબ જ આમાં ઢાળનું મૂલ્ય એ ઋણ પ્રાપ્ત થશે. આવી રીતે કાટકોણ ત્રિકોણ ડાયરેક્ટ બનાવી શકો. બરાબર? આ રેખાને આમ લંબાવી દો અને આવી રીતે આમ કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવો તો તમને શું મળી જશે? કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવો અને તમને છે આમાં ઢાળનું મૂલ્ય પ્રાપ્ત થાય. પણ કેવું પ્રાપ્ત થશે? ઋણ પ્રાપ્ત થશે. આવી રીતે આપણે વિચાર કરી શકાય. જો ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટે આપણે જો એ કાટકોણ ત્રિકોણ પણ તમને દર્શાવીને જો કહીએ તો આવી રીતે થઈ શકે. જોવો જોઈએ આવી રીતે જો કરીએ આમ અમે કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવ્યો. આ લંબાઈ કેટલી છે? 2. સામે આ લંબાઈ કેટલી? 2. 2ના છેદમાં 2 આવશે. 2ના છેદમાં 2 પણ માઇનસ આવશે. ઢાળ ઋણ પ્રાપ્ત થાય છે. ખાસ બાબત, ઢાળ આમાં કેવો પ્રાપ્ત થાય છે? ઋણ પ્રાપ્ત થાય. તો એનો મતલબ એવો થયો, જો આમ તમારે યાદ રાખવું હોય તો આ સીધું જ છે. આમાં છે ભાઈ આવી રીતનો કોઈ આલેખ હોય, જે આ આલેખ છે એને ગણિત સ્વરૂપે જો દર્શાવીએ તો આવી રીતે આપણે જો વિચાર કરી શકાય. આમાં ઢાળનું મૂલ્ય ઋણ મળે. ઢાળનું મૂલ્ય કેવું મળશે? આમાં ઋણ પ્રાપ્ત થશે. તો એનો મતલબ કે યાદ રાખવા માટે તમારે બહુ સીધું છે. આલેખ આવી રીતનું તમને દેખાય તો ઢાળ ધન, આવી રીતનું દેખાય તો ઢાળ ઋણ. ફરીથી કહી દઈ, આવી રીતનો દેખાય તો ઢાળ ધન એટલે કે વેગ ધન. ઢાળ ધન એટલે કે એનો મતલબ કે જો સ્થાન વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ હોય તો વેગ ધન. એવી રીતે યાદ રખાય. ગણિતની દ્રષ્ટિએ આમાં વેગ કેવું કંઈ ઉલ્લેખ ન હોય, માત્ર જો આ ગણિત જ લખીએ છીએ આપણે તો આવી રીતનું દેખાય ઢાળ ધન, આવી રીતનું દેખાય ઢાળ ઋણ. બરાબર? યાદ રહી ગયું બધાને? તો
અત્યારે આપણે આમ જુઓ તો ગણિત પ્રમાણે વિચાર કરીએ તો ખાલી આટલું જ લખ્યું છે, ઢાળ ધન ઢાળ ઋણ. પણ શું કામેન ધન શું કામેન ઋણ શા માટે થતું હોય છે એના માટે આપણે આ બધું વિચાર કરીએ છીએ. બીજું, આમાં અંતઃખંડનું મૂલ્ય, આમાં સીનું મૂલ્ય કેવું હતું? 0 હતું. આ લેખમાં અંતઃખંડનું મૂલ્ય કેવું હતું? 0 હતું. જ્યારે આમાં સીનું મૂલ્ય કેવું હતું? ધન હતું. ઢાળે ધન જ હતો. ઢાળે આમાં આપને કેવો મળે છે? ધન જ મળે છે. આમાં અંતઃખંડનું મૂલ્ય, અંતઃખંડ એટલે કે રેખાનો વાયએક્સ પરના છેદન બિંદુનો યામ, વાયએક્સ પરના છેદન બિંદુનો યામ અહીંયા શું મળે આપને? ધન મળે કે ઋણ મળે? અહીંયા ધન વાયએક્સ છે એટલે આપણને કેવો મળે? અહીંયા ધન પ્રાપ્ત થાય. ત્યાર પછી આવી રીતે પણ વિચાર કરી શકાય. જો આવા આલેખો બનાવી શકાય. લીથામાં જો આપેલા જ છે તો આવી રીતનો હોય. જો આલેખ, આમ આલેખ થયો બરાબર, તો ઢાળ ધન આનો પ્રાપ્ત થાય. ઢાળ ધન અને અંતઃખંડ સીનું મૂલ્ય, અંતઃખંડ જોવો જોઈએ વાયએક્સ પરના છેદન બિંદુને યામ. આ રેખા છે, રેખાનો વાયએક્સ પરના છેદન બિંદુને યામ તો ક્યાં છેદે છે? ઋણ વાયએક્સ ઉપર છેદે છે. બરાબર, જુઓ ઋણ વાયએક્સ ઉપર છેદે તો અંતઃખંડનું મૂલ્ય કેવું મળે? ઋણ મળે. ત્યાર પછી જો તમે વિચાર કરો, આવી રીતે પણ આપણે વિચાર કરી શકાય. આ ભાઈ વાયએક્સ, આ એક્સ અક્ષ, તો તેમાં જો આવી રીતનો આલેખ વિચાર કરી શકાય. જોવો જોઈએ આવી રીતનો. તો ઢાળ આમાં કેવો છે? આવી રીતનો થયું ઢાળ ધન ઢાળ ઋણ. તો આ થયું ઢાળ ઋણ. અને અંતઃખંડ, આમાં અંતઃખંડનું મૂલ્ય પણ કેવું મળે છે? અંતઃખંડ એટલે જોવું જોઈએ એ પણ અહીંયા ઋણ જ પ્રાપ્ત થાય, બંને ઋણ. તો આપણે વિચાર કર્યો અત્યારે ઢાળ ઉપર આધારિત આપણે જો વિચાર કર્યો. લીથામાં આપણે જો જોઈએ, લીથામાં જો ઢાળ અને અંતઃખંડ બીજા પેજ ઉપર આપણે જીનીટની થિયરીમાં ઢાળ અને અંતઃખંડ, જેમાં પેલો આ બાબત આપેલી છે બરાબર, જેમાં બાજુમાં લખેલું છે ઢાળ એમ બરાબર, ઢાળને એમ વડે દર્શાવ્યો છે વાય એમના છેદમાં એક્સ્યામ. પછીનો આલેખ આપ દર્શાવ્યો છે ઢાળ એમ બરાબર વાય માઇનસ સી અપોન એક્સ. પછી આ સમીકરણ વાય બરાબર એમ એક્સ પ્લસ સી. ઢાળ અને અંતઃખંડ બંને કેવા છે? ધન પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાર પછી કિસ્સાઓ આપેલા છે, જેમાં પેલો કિસ્સો જો આ દેખાય છે, જો પેલા કિસ્સામાં ઢાળ ધન છે પણ અંતઃખંડ ઋણ છે. પછી આ બીજો કિસ્સો જો આ દેખાય છે, જેમાં ઢાળ ઋણ છે અને અંતઃખંડ ધન છે. પછી છેલ્લો કિસ્સો આ દેખાય છે, જેમાં ઢાળ એ ઋણ છે અને અંતઃખંડ એ ઋણ છે. એટલે તમે લેસનની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરશો તો તમારે માત્ર આટલું જ આપણે તૈયાર કરવાનું થાય છે. અને એટલું જ આપણે સમજવા માટે, પણ એ સમજવા માટે આ ગોખવું ન પડે એટલા માટે આ બધી વસ્તુ આપણે વિચાર કરેલી છે. બરાબર, તો અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ. આવતીકાલે પણ આપણે હજી આલેખ ઉપર આધારિત જ ચર્ચા કરશું. આપણે અત્યારે શું કર્યું છે અત્યારે ચાલુ, કે જેમાં મેથેમેટિક્સ સાથે સાથે આપણે થોડું શીખતા જઈએ અને સાથે સાથે ફિઝિક્સનો પણ થોડોક અભ્યાસ ચાલુ રહીએ. એટલા માટે ગણિતનો વિચાર છે અહીંયા છે આપણા માટે. મેથેમેટિક્સ થોડું ફિઝિક્સ માટે જરૂરી છે, એટલે એનો આપણે બેઝ ક્લિયર કરતા જશું અને પ્રકરણમાં આગળ વધતા જશું.